Okay. Hello. Am I audible? Yeah. Hello. Okay. Um. I think you can able to understand. I think I explained about the expenditure. It's a general meaning you can able to see in the internet. Well, it's the actual definition which I came from the my accounts book. It's a cost. My expense is nothing but the cost to me relating to the operation of an accounting period that's incurred in the 12 months. It may be up to 31st December or up to 31st March or to revenue earned during the period. I have incurred expense to earn the revenue. First thing, operation to run my business. It's the cost relating to the operation of an accounting period. To run my business, I have to incur some sort of expenses. So it's a cost to me or incurred to earn a revenue during the year or the benefit of which do not extend beyond that period. That means it will be less than 12 months. Like I've explained something like capital expenditure, revenue expenditure. So benefit of which do not be extended beyond that period. So it would be less than like 12 months. So those things comes under the expenses. Can I get it? Do I need to explain it once again? Hello. Hello. Hari, அந்த கீழ இருக்க definition இன்னொரு தடவை explain பண்ணுங்க. Okay. It's a cost relating to an operation. That means operation means that my business activity, to run my day-to-day business activity. I need to pay the rent so that I can able to run my business. I need to pay for the transportation of my goods. So it's for running my business. I need to pay the salary to the employees to run my business. So it's an operation activity which is a cost, which is a price I need to pay, which is known as cost, which is relating to operation of an accounting period. That means 12 months. For run that financial year, I need to incur those expenses. Up to this, can you able to understand? Yeah. Okay. Okay. Or to the revenue earned during the period. I made a sales. To make the sale, I make an advertisement so that my say I can able to generate the revenue. It's an expense to me. It's a cost to me, which I have incurred to earn the income or the benefit, revenue or benefit, of which do not extend it beyond that period. That means to the benefit means the benefit which for a single year. That means it's maybe like a side. It's obviously relating to sales or some other incomes, but not beyond that period. It may be related to indirect income or direct income, benefit of which is do not extend beyond that period. அதாவது இந்த வருஷத்துல இந்த 12 மாசம் நான் இந்த பிசினஸ் நடத்தணும்னா எனக்கு ஒரு சில எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் ஆகும். அதெல்லாம் என்னன்னு சொல்ல பார்த்தா காஸ்ட்னு சொல்லுவோம். என்னுடைய இந்த ஆக்டிவிட்டி நடக்கணும்னா அவ்வளவு நான் செலவு பண்ணி தான் ஆகணும். அந்த செலவுன்றது வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் சொல்றோம். அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் தான் காஸ்ட். இட்ஸ் மை காஸ்ட். இந்த காஸ்ட் இஸ் நதிங் பட் வித்தவுட் ப்ராஃபிட். இந்த காஸ்ட்ல ஒரு ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணனா அது சேல்ஸ் ஆகும். ஸோ சேல்ஸ்ன்றது டிட்டர்மைன் பண்றது எப்படின்னா என்னோட எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளோ ஆயிருக்குன்றது பேஸ் பண்ணி தான் நான் என்னோட சேல்ஸ் டிசைட் பண்ணுவேன். நான் 100 ரூபாய் ஒரு பொருள் செய்யறதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 200 ரூபாய் செலவு பண்ணிருக்கேன். ஸோ இந்த பொருளோட மதிப்பு பாத்தீங்கன்னா 300 ரூபாய் ஆகும். அப்ப அந்த 300 ரூபாய்ன்ற மதிப்பு தெரிஞ்சாதான் நான் வந்து அந்த பொருளை ஒரு 400 ரூபாய்க்கு இல்ல 350 ரூபாய்க்கு என்னால விற்க முடியும். ஸோ அந்த பொருளை நம்ம உருவாக்குறதுக்கோசரம் இன்கர் ஆன எக்ஸ்பென்சஸ், பர்ச்சேஸ் பண்றதை தவிர என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர் ஆயிருக்குன்னா, நான் இந்த பிசினஸ் ரன் பண்ணணும்னா வேஜஸ் பே பண்ணணும், சேலரி பே பண்ணணும். ஸோ இந்த ஒரு மல்டிபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் பே பண்ணா மட்டும்தான் என்னால இந்த 12 மந்த்ஸை ரன் பண்ண முடியும். ஸோ இட்ஸ் எ காஸ்ட் டு மீ. உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா லைக் இந்த இது சொல்லுவாங்க, லைக் சேலரி பர்சன்ஸ்க்கெல்லாம் காஸ்ட் டு த கம்பெனின்னு சொல்லுவாங்க, சிடிசின்னு சொல்லிட்டு. கம்பெனிக்கு அது காஸ்ட், பட் உங்களுக்கு அது இன்கம். அதே மாதிரி தான் இது என்னோட எக்ஸ்பென்ஸ், இது எனக்கு காஸ்ட். ஸோ எனக்கு இட் காஸ்டிங் மீ டு ரன் த பிஸ்னஸ், த ஆபரேஷன் ஆஃப் அன் அக்கௌண்டிங் பீரியட் ஆர் டு த ரெவன்யூ. இந்த ரெவன்யூ ஏர்ன் பண்றதுக்கோசரம் இந்த குறிப்பிட்ட அந்த 12 மந்த்ஸ்ல ஏர்ன் பண்றதுக்கோசரம் இன்கர் ஆகிற எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் த பெனிஃபிட்ஸ் of which do not extend that period. அதாவது அந்த 12 months accounting period தான் அந்த during the period, not beyond that period of an accounting period.
அதாவது அந்த ரன் பண்றதுக்கு, அந்த ரெவன்யூ ஏர்ன் பண்றதுக்கு, இல்ல அந்த பெனிஃபிட்டுக்கோசரம் நீங்க வந்து இன்கர் பண்ணி தான் ஆகணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ நீட் டு பே த ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ். அதனால எனக்கு ஒரு பெனிஃபிட்டும் இல்ல. ஆனா ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் நான் பே பண்ணலைன்னா என்னோட பிசினஸ் ஆக்டிவிட்டி ஆபரேஷன்ஸ் இம்பாக்ட் ஆகும். அதே மாதிரி இப்ப நான் சேல்ஸ் பண்ணணும்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ இந்த பிசினஸ் ரன் பண்ணணும்னா என்னோட சேலரி, நான் என்னோட எம்ப்ளாயிஸ்க்கு சேலரி பே பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா எக்ஸ்பென்சஸும் இன்கர் ஆனால் மட்டும்தான் என்னால் இந்த ப்ராசஸை பண்ண முடியும். அதாவது ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் மை ரன்னிங் த பிஸ்னஸ். அதுதான் இந்த டெஃபினேஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா இன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கூட்ஸ் ஆர் சர்வீஸ், இன்கரன்ஸ் ஆஃப் லைபிலிட்டி, பேமெண்ட். இந்த பேமெண்ட் எதுக்கு நடக்குது, இந்த லைபிலிட்டி எதுக்கோசரம் இன்கர் ஆகுது, எதுக்குன்னா இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் பிஸ்னஸ், எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கூட்ஸ் ஆர் சர்வீஸ். இதே தான் இங்க சொல்றாங்க ஆபரேஷன், அதாவது பிசினஸ் ஆக்டிவிட்டி. ரெவன்யூ ஏர்ன் பண்றதுக்கோசரம் நான் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர் ஆகுது, எனக்கு ஒரு பெனிஃபிட்டுக்கோசரம் நான் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர் ஆகிறேன். அது வித்தின் த 12 months பீரியடுக்குள்ள இருக்கும். ஓகேவா? ஓகேங்க. ஓகே, இட்ஸ் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரிலேட்டட் டு 12 months பீரியட். ஆனா பேலன்ஸ் ஷீட் லைக் அதாவது அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் மோர் தென் 12 months, லெஸ் தென் 12 months, அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட். அசெட், லைபிலிட்டி, இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் 4 டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸ். பட் ஆனா எல்லாத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா மானிட்டரி வேல்யூ, மணி ரிலேட்டடா தான் இருக்கும். இங்க பேமெண்ட் பண்றீங்கன்னா யூ ஒன்ட் பே சம்திங், யூ வில் பே இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மணி. அதே மாதிரி தான் எல்லாத்துலயுமே ஃபியூச்சர் எக்கனாமிக் பெனிஃபிட்ஸ். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர் பெனிஃபிட்ஸ், லைபிலிட்டிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் பெனிஃபிட்ஸ், இன்கம்ல பாத்தீங்கன்னா ரெஃபர்ஸ் டு த மணி, எக்ஸ்பென்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா பேமெண்ட் பண்ணணும், பட் அந்த பேமெண்ட்ன்றது மானிட்டரி வேல்யூல தான் பண்ணுவீங்க. ஓகே, சொல்லுங்க, யாரோ கேட்டீங்க ஏதோ. ஹரி, லைக் இப்ப 4 டேர்ம்ஸ் பார்த்திருக்கோம். அசெட்ஸ், லைபிலிட்டி, இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். ஸோ இப்போ ஓவரால் வியூவா பார்க்கும்போது இன்கம் எல்லாமே அசெட்ஸா வரும் இல்லையா? இன்கம்ஸ் எல்லாம் பிசினஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து பார்க்கும்போது கம்பெனிக்கு வர இன்கம் எல்லாமே இட் வில் பி அசெட் ஃபார் தி கம்பெனி. கரெக்ட்டுங்களா? என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங். நீங்க 10 lakh பேங்க்ல வச்சிருக்கீங்க. ஓகே. சரி, 10 lakh யூஸ் பண்ணி ஒரு 5 lakh கார் வாங்குறீங்க. உங்க பேங்க்ல 10 lakh இருக்கு. 10 lakh அமௌண்ட் வச்சு 10 lakh இட்ஸ் யுவர் ரெவன்யூ, இன்கம், உங்களோட இன்கம் அது. ஓகே. ஆனா அத ஒரு ஃபிக்ஸ்டு அசெட்டா கன்வெர்ட் பண்றீங்க. அதாவது 10 lakhsல இருந்து ஒரு 5 lakh யூட்டிலைஸ் பண்ணி ஒரு கார் வாங்குறீங்க. அது வந்து உங்களோட அசெட். ஆனா அந்த 5 lakhன்றது உங்களோட அசெட் தான். ஆனா அது வந்து இன்கம் உங்களுக்கு. ஓகே. அதாவது இன்கமா நீங்க ஒரு இடத்துல அட்மிட் பண்ணுவீங்க, அத கேஷ்ன்றத அசெட்டா இன்னொரு இடத்துல அக்கவுண்ட் பண்ணுவீங்க. அத 4த்தையும் சேர்த்து தான் நான் P&L பேலன்ஸ் ஷீட் சொன்னா உங்களுக்கு புரியும். ஏன் இந்த 4 டெர்மினாலஜிஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இது 4மே ரிலேட்டட் டு P&L பேலன்ஸ் ஷீட் ஐட்டம்ஸ். ஸோ இது 4மே டிஸ்டிங் கேரக்டர், எதுவுமே இதோடவே செட் ஆகாது, இன்க்ளூட் ஆகாது. ஆனா எல்லாமே ஒண்ணுத்துக்கு ஒண்ணு உதவிக்கும். டியூவல் கான்செப்ட். ஓகே. ஓகே. டைரக்ட் இன்கம் நான் என்னன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். ஸோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ்க்கு ரிலேட்டடாகவும் இருக்கு டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். பர்ச்சேஸ் பண்றேன், the purchase which I made for my business is the direct expenses. less returns outward. நான் ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன், அதை ரிட்டர்ன் பண்ணணும்னா less returns outwardன்னு போட்டுக்கலாம் direct expensesல. So நான் for procuring my goods, for purchase of goods, I have incurred a freight charges directly relating to my purchase. Directly relating to my direct expenses, actually directly related to my purchase, freight or carriages. மேபி லைக் நான் இங்க இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்றேன் கூட்ஸை, அதுக்கு நான் மேபி ஏதாவது ஏர்லைன்ஸ்க்கு இல்லாட்டி டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு, ஷிப்பிங்க்கு எதுக்காவது ஒரு இன்கர் பண்றேன்னா அது ஃப்ரைட் அண்ட் கேரேஜ் சார்ஜஸ் வரும். கேரேஜ்னா லைக் லோடிங் அன்லோடிங் சார்ஜஸ், கஸ்டம் சார்ஜஸ், இன்சூரன்ஸ். நான் இன்சூரன்ஸ் பண்றேன் கூட்ஸ் இன் டிரான்சிட்க்கு நம்ம இன்சூரன்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கூட்ஸா இருக்கிறப்ப இன்சூரன்ஸ் பண்ணிக்கலாம், பட் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் பண்றப்ப நம்ம இன்சூரன்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அதனால டிரான்ஸ்போர்டேஷன் இன்சூரன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி கஸ்டம் டியூட்டி பே பண்ண மட்டும் தான் அவங்க ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. அதுவுமே என்னோட காஸ்ட்ல ஆட் ஆகும். ஸோ அதுவுமே டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். வேஜஸ், அதை நான் வந்து என்னோட பில்டிங் லைக் என்ன வாங்கின அசட்டை வந்து வண்டியில லோட் பண்ணிட்டேன், லோட் பண்ணதை வந்து என் ஆஃபீஸ்ல இறக்குறேன். ஸோ அதுவுமே என்னோட வேஜஸ் தான். அதே மாதிரி கேஸ், வாட்டர், ஃபியூயல், இது ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ். லைக் அந்த இது ரன் பண்றப்ப எனக்கு இந்த தேவைப்படும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேஸ் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் யூஸ் பண்ணலாம், ஏதாவது மிஷின் ரன் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். வாட்டர் கூட சேம் அதே மாதிரி. ஃபியூயல் ஓகே, எல்லாமே ஒரே டைம் வருமானு சொல்ல முடியாது, பட் மேனுஃபேக்சரிங் கன்சர்ன்ஸுக்கு இது எல்லாமே வரும். நானே ஒரு வண்டி ஓன் பண்ணியிருக்கேன்றப்ப எனக்கு ஃபியூயல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆகுதுன்னா அந்த ஃபியூயல் எக்ஸ்பென்சஸ் டைரக்ட்லி ரிலேட்டட் டு மை பிசினஸ். ஸோ இட்ஸ் கம்ஸ் அண்டர் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் விச் டைரக்ட்லி ரிலேட்டட் டு மை பர்ச்சேஸ். ஸோ இந்த பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னா இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் நான் இன்கர் பண்ணி தான் ஆகணும். அதே மாதிரி ஃபேக்டரி எக்ஸ்பென்சஸ், ராயல்டி அண்ட் ப்ரொடக்ஷன்.
ஸோ இதெல்லாமே இருந்தால் மட்டும்தான் என்னோட பிஸ்னஸ் ரன் ஆகும். இஃப் ஐ எம் ப்ரொடக்ஷன் லைக் இந்த லைக் மேனுஃபேக்சரிங் கன்சர்ன்னா ஃபேக்டரி எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கும். ராயல்ட்டினா ஏதாவது ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ராயல்ட்டி நான் பே பண்ணுறேன்னா அதுவும் என்னோட டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். ஓகேவா? ஓகே. ஹரி, இப்ப வேஜஸ் வந்து டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் சொன்னீங்க இல்லையா? இப்ப சேலரியும் வேஜஸும் ஒண்ணா இல்ல வேற வேறங்களா? வேற வேற. வேஜஸ்ன்றது ஆல் கூலி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் பேயிங் டெய்லி வேஜஸ். என்னோட ஆஃபீஸில் லைக் ஒர்க் பண்ணுற நார்மல் லேபர்ஸாக இருக்கலாம். தே டோன்ட் மேபி ஹாவ் குவாலிஃபைட், தே மே ஹாவ் ஸ்கில் பேஸ்ட், மேபி லைக் கூட்ஸ் கேரி பண்ணி லோட் பண்ணுறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு பர்சன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க. இல்லை செங்கல் எடுத்து அடுக்கி வைக்கிறதுக்கு நான் ஒரு பர்சன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன். என்னோட எல்லாத்தையும் அடுக்கி வைக்கிறதுக்கு ஒருத்தர் யூஸ் பண்ணுறோம். அவங்களுக்கு நான் பே பண்ணுறது அந்த மாதிரி வேஜஸ் பண்ணுவோம். வேஜஸ் இருந்தது லேபர். லைக் இந்த மேனுஃபேக்சரிங் கன்சர்ன்ஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்து சின்ன சின்ன வேலைங்க பண்ணிருப்பாங்க. டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் இல்லாம நார்மல் ஆர்டினரி ஆக்டிவிட்டி பண்றதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு 80% ஆஃப் பாப்புலேஷன் அதுக்கோசரமே இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப அது வேஜஸ் வந்துடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளீன் பண்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த காட்டன் யான் ஃபேக்டரிஸ்க்கெல்லாம் போயிருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த பேலுன்னு வாங்க காட்டன். ஸோ அதை கேரி லைக் அந்த லாரியில இருந்து இறக்கி லோட் பண்ணுவாங்க. அதை திருப்பி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு 10 பேர் அதுக்கு அலோகேட் பண்ணிருப்பாங்க. இப்ப கேட்டாங்கன்னா ரா மெட்டீரியல் வேணும்னு சொன்னா அந்த குடோன்ல இருந்து அவங்க எடுத்து வந்து கொடுத்துருவாங்க. இங்க கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட் எடுத்து வெயிட் பண்றதுக்கு ஒரு 10 பேர் இருப்பாங்க. அந்த வேவ் பண்ணி லைக் அந்த என்ன வெயிட் இருக்குன்னு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அதை இன்னொரு பர்சன்ஸ் கொடுத்து அது ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு என்னென்ன டூ வாட் இஸ் பிரின்சிபல்லாம் ஒர்க் பண்ணி இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்காது. இந்த டைம்ல இதுதான் பண்ணணும்னு அவங்களுக்கு தெரியுமே தவிர அவங்களுக்கு அந்த ஸ்கில் இருக்காது. ஸோ அவங்க வந்து லேபர்ஸ் வேஜஸ், அதான் ஸ்கில்டு அன்ஸ்கில்டு லேபர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே. ஸோ இவங்களுக்கு அந்த ஸ்கில் பேஸ்ட் இல்லாம லைக் இந்த மாதிரி ஆர்டினரி வேல்யூ ஒர்க்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப அது வேஜஸ்ன்ற கேட்டகரிக்குலர் வந்துடும். மோர் ஆர் லெஸ் நம்ம சம்பள வேஜஸ் இடுவாங்க. நம்ம மோஸ்ட்லி எல்லாமே சேலரின்னு கூட இன்கர் டைரக்ட்லி டு மை பர்ச்சேஸ். நான் இந்த பர்ச்சேஸ் ஓவர்சி பண்றதுக்கு ஒரு மேனேஜர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்றேன். பார்ட் டைமா ஒர்க் பண்ணுவார். அதாவது 3 hours வந்து இந்த பர்ச்சேஸ் மட்டும் தான் அவர் பாப்பார் டெய்லியும். அவர் மந்த்லி 10,000 தரேன்னா அதுல 3,000 rupees 30% வந்து பாத்தீங்கன்னா டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். அப்ப அந்த 30% எடுத்துட்டு போய் நான் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்ல தான் போட்டாகணும். நீ பர்ச்சேஸ் பண்ணி இங்க கொண்டு வரதுக்கோசரம் ஒரு ஆளை நான் கூடவே அனுப்புறேன். லாரியில வந்து இந்த மாதிரி இவங்களுக்கு எல்லாம் ஒன்றும் தெரியாதுன்றதுனால நான் ஒரு மேனேஜர் இருக்காரு எங்க ஆஃபீஸ்ல. ஸோ ஐ ஹையர்ட் ஹிம். என்ன பண்ணுன்னா இந்த பர்ச்சேஸ் பண்றப்ப கூட போயிட்டு எல்லாம் நல்லா நடக்குதா இல்லையான்னு பார்த்து மேனேஜ் பண்ண, எல்லாத்தையும் ஆர்டர் பண்ணி இந்த மாதிரி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு ஹையர் பண்றேன். அதற்கு நான் சேலரி தான் பே பண்றேன். ஸோ அப்ப அது டைரக்ட்லி ரிலேட்டட் டு மை பர்ச்சேஸ். டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் விச் ஆர் டைரக்ட்லி ரிலேட்டட் டு மை பர்ச்சேஸ். காலையில ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்றப்ப கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு சொன்னேன். ஒன் டைம் தான் இன்கர் ஆகும். ஆனா அந்த மிஷினரி புட்டு யூஸ் வரைக்கும் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி தான் இதுவும். ஆனா இது என்னன்னா அந்த பர்ச்சேஸ் பண்ணி அந்த கூட்ஸ் என்னோட என்னோட மேனுஃபேக்சரிங் கன்சர்னுக்கு எடுத்துன்னு வர வரைக்கும், என்னோட என்டர்பிரைசஸ் எடுத்துன்னு வர வரைக்கும் இன்கர் ஆகுறது எல்லாமே இல்லை ஆட் பண்ணுவோம். கஸ்டம்ஸ் அண்ட் இன்சூரன்ஸ், வேஜஸ், டிரான்ஸ்போர்டேஷன், ஃபேக்டரி எக்ஸ்பென்சஸ். நான் இங்க கோல்ட் ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டி வச்சிருக்கேன் அந்த பர்ச்சேஸ் பண்ண ஐட்டத்தை வைக்கிறதுக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ பர்ச்சேஸ் த what is that candy பால்ல இருந்து எடுப்பாங்களே பட்டர் இருக்கு. ஸோ ஐ நீட் a cold storage facility. So I incurred almost a lakh to store for a year to make the facility to run. ஸோ அப்போ அதுவுமே என்னோட டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் தான். அதுவுமே இங்க தான் வரும். ஸோ கேஸ், வாட்டர், ஃபியூயல் அண்ட் அதர் தென் தட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ், ஒன்று செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சஸ், ஃபினான்ஷியல் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கு, அப்நார்மல் லாஸஸும் இருக்கு. மேனேஜ்மெண்ட்னா இந்த பிசினஸ் ஆக்டிவிட்டி ரன் பண்றதுக்கு தேவைப்படும். பட் இட் டோன்ட் டைரக்ட்லி ரிலேட்டட் டு த பிசினஸ். சேலரி கொடுக்குறேன், அட்மிட் டிபார்ட்மெண்ட், மேபி இங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நிறைய கம்பெனியில் நீங்க ஒர்க் பண்ணுவீங்க. உங்களுக்கு எல்லாரும் கொடுக்குறதெல்லாம் சேலரி தான். யுவர் கம்ஸ் அண்டர் கேட்டகரி ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். இல்லைங்க நான் வந்து சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிறேன்றப்ப யுவர் ரிலேட்டட் டு சேல்ஸ்னா யூ வில் கம் அண்டர் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்ஸ் கீழே சேலரி ஸ்கேல் டு த கன்சர்ன் லைக் பர்ச்சேஸுக்கு. ஆக்சுவல் பிசினஸ் ஆக்டிவிட்டிக்கு டைரக்டா ரிலேட் ஆகல. ஆஃபீஸ் ரெண்ட் நான் பே பண்றேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கம்பெனி ஐடிசி இல்ல அது வேணாம், மொபைல் ஃபோன், விவோ மொபைல் ஆர் சாம்சங் எடுத்துக்கலாம். ஸோ சாம்சங் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் கன்சர்ன் வச்சிருக்காங்க. ஸோ அங்கே ரிலேட்டடாக மேனுஃபேக்சரிங் ரிலேட்டடாக எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அது டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்ல இடம். ஸோ நான் இப்போ சேல் பண்ணுறேன், அந்த ப்ராடக்ட் எல்லாமே அசம்பிள் பண்ணிட்டு ஒரு இடத்துக்கு டெலிவரி பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு ஆஃபீஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த ஆஃபீஸில் ரெண்ட் நான் பே பண்ணுறேன். இல்லாட்டி ஷோரூம் வச்சிருக்கிறார், ஷோரூம் மேனேஜர் இருக்கார், அதான் அவர் தான் பார்த்துக்கிறாரு, அது மேனேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கலாம். பிரிண்டிங் அண்ட் ஸ்டேஷனரிஸ்,
Like ஏதாவது printing and stationery business like Xerox, whatever the things, stationeries which are related to our run the business activities like pen, pencil இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம். Like I am having the phone, courier பண்றேன், பார்சல் பண்றேன், இன்சூரன்ஸ் எடுத்துப்போம். லைக் வெஹிக்கல் இன்சூரன்ஸ் கூட இருக்கலாம், இல்லாட்டி நார்மலாக ஏதாவது இன்சூரன்ஸ், சம் சார்ட் ஆஃப் திங்ஸ். ஸோ நான் இந்த பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறதுனால இது எப்படி நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கோசரம் ஒரு ஆடிட்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணேன். இட்ஸ் ஆடிட் ஃபீ. லீகல் ஒப்பீனியன்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ லீகல் சார்ஜஸ். டு ரன் திஸ் ஐ ஹவ் இன்கர்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி. நாட் டு ரன் மை ஃபேக்ட்ரி. ஃபேக்ட்ரி நான் சொல்லலை. ஃபேக்ட்ரியில் என்னோட மிஷினரிஸ் எல்லாம் இருக்கும். அதை ரன் பண்ணுறதுக்கான எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸில் போயிடும். அது மேனுஃபேக்சரிங் கன்சர்னாக இருந்ததுன்னா. பட் அந்த இல்லாமல் நார்மலாக இந்த சேல் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் மெயின்டைன் பண்ணி இருப்பாங்க. அதாவது லைக் இந்த பேக் எண்ட்ல நடக்கிறதெல்லாம் தெரியாது. நம்ம ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஸ்டோர்ஸ் தான் போவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதாவது இந்த ஸ்டோர்ஸ், ஷாப்பிங் மால் எல்லாம் போனோம்னா அது ஃப்ரண்ட் எண்ட். ஏன்னா எல்லாமே பை ப்ராடக்ட், ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் எல்லாம் சார் லாஸ்ட் ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஷோரூம்ல வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல இந்த மேனேஜ் பண்ற மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே இந்த மாதிரி இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்ல வந்துடும். நெக்ஸ்ட் மெயின்டெனன்ஸ், ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஏதாவது பண்றோம், மிஷினரிக்கே பண்றோம்னா அது மெயின்டெனன்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ்ல இன்டைரக்ட் தான் வரும், டைரக்ட்ல வராது. அதே மாதிரி நான் அசெட் யூஸ் பண்றேன், டெப்ரிசியேஷன். ஸோ அது இயர் ஆன் இயர் அந்த எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு இல்லை ஃபர்னிச்சருக்கு, பில்டிங்குக்கு, லேண்டுக்கு பண்ண மாட்டோம். அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. லேண்ட் அண்ட் பில்டிங்னு தர்றப்ப அவங்க செப்பரேட்டா பில்டிங் வேல்யூ கொடுத்தாங்கன்னா அந்த பில்டிங் மேல நீங்க டெப்ரிசியேஷன் பண்ணலாம். இல்ல லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் டெப்ரிசியேட்டடாக 10% ஓகே எடுத்துக்கலாம். அஸ்யூமிங் நீங்க வேணா கீழே கூட எழுதிக்கலாம். அஸ்யூமிங் தட் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் கொடுத்தது என்னன்னா பில்டிங் வேல்யூஸ் 10 lakhs நீங்க எடுத்துக்கலாம். லேண்ட் வேல்யூ அதர் தான் இருக்கலாம்ன்ற மாதிரி. மோர் ஆர்லெஸ் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங்னு கொடுத்தா ரெண்டுமே சேர்ந்து தான் இருக்கும். அதை நீங்க பைஃபரிகேட் பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா ஓகே. அப்படி இல்லை சம்பளம் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதன்படி நீங்க போய்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ், அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ரிலேட்டட் டு மை சேல்ஸ், ரெண்ட் ஃபார் குடோன்ஸ், கேரேஜ் அவுட்வர்ட், கேரேஜ் இன்வர்டுன்னு ஒன்று இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பர்ச்சேஸ் பண்றப்ப இன்கர் ஆனுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது கேரேஜ் இன்வர்ட். இந்த கேரேஜ் இன்வர்ட், ஒரு பொருள் நான் வாங்கியிருக்கேன், அந்த பொருள் என்ன நோக்கி வருது, லைக் இன்வர்ட்ஸ் into my factory, so it's an carriage inwards. கேரேஜ்னா லைக் இட்ஸ் தூக்கிட்டு வரோன்ற மாதிரி சொல்றோம்ல, அதே மாதிரி தான் அந்த பொருளை அங்கிருந்து கேரி பண்ணி நம்ம கிட்ட கொடுக்கறதுக்கு வர ஆகிற எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே கேரேஜ் இன்வர்டுனுவோம். ஸோ இன்வர்ட்னா இட்ஸ் டைரக்ட்லி ரிலேட்டட் டு மை பர்ச்சேஸ். அவுட்வர்ட்னா இட் ரிலேட்டட் டு மை சேல்ஸ். நான் ஒரு பொருளை சேல் பண்றேன், அதுக்கு ரிலேட்டடா இருக்கு. நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா எனக்கு டெலிவரி பண்ணிடுங்கன்னு சொல்றானுங்க அவனுங்க. இல்லாட்டி இந்த நான் லாரி அனுப்புறேன், அதில் ஏற்றிடுங்கன்னு அவனுங்க. நான் லாரியில் ஏற்றுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் ஜேசிபி, அந்த ஜேசிபி காரன் ஆல்மோஸ்ட் லைக் 20,000 கேட்குறான். ஏன்னா மிஷினரி வெயிட் அப்படி இருக்கு. ஸோ அதை லிஃப்ட் பண்ணி வைக்கணும்னா ஆல்மோஸ்ட் ஹி ஆஸ்க் ஃபார் 20,000. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் கூட சம்டைம்ஸ் நாமளே தான் பேர் பண்ணிப்போம். பேட் டெட்ஸ், டெட்டார்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அசெட்ஸ்ல படிச்சிருக்கோம். அந்த டெட்டார்ஸ் வந்து இன்கேஸ் ரீபே பண்ணல, நம்ம டைம் கொடுத்தோம், கிரெடிட் பீரியட்ஸ் கொடுத்தோம், ஓவரால் மல்டிபிள் கால்ஸ் பண்றோம், அவன்கிட்ட இருந்து வரவே வராது அப்படின்றப்ப அவன் என்ன பண்ணணும்னா பேட் டெட்ஸ்ன்னு எழுதும். அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் யாரும் பேட் டெட்ஸ்ன்னு எழுத மாட்டாங்க. பட் பேட் டெட்ஸ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா டெட் பிகேம் நாட் ரிசீவபிள்ஸ். த ட்ரேட் ரிசீவபிள் is no more, like he can't able to pay the amount, like insolvency ஆயிட்டு இருக்கலாம், bankruptcy. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற டைம்ல பேட் டெட்ஸ் அண்ட் டேம் ஷூர் எடுத்துப்போம். ப்ரொவிஷன்னா ஆக்சுவலி இல்லை, இது ப்ரொவிஷன்ன்றது ஆக்சுவலி இல்லை. ஆக்சுவலா த ஆக்சுவல் மீனிங் ஆஃப் த ப்ரொவிஷன் இஸ் இட்ஸ் நாட் ஆக்சுவல். நாம் ஒரு கண்டிஜென்சி பிரின்சிபல், அதாவது வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 100 பேர் எனக்கு கொடுக்கணும், 100 லட்சம் கொடுக்கணும், எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட்டா இருக்கு. ஸோ வந்து இதுல ஒரு 3 லட்சம் வராதுன்னு எனக்கு டவுட்டா இருக்கு. So it's probably the loss to me. So அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப நான் provisions create பண்ணிக்கலாம். It's not actual, it's our estimation. We may have an assumption that we need to make a provision because damn sure previous experienceல பார்த்த வரைக்கும் சரி, more or less இந்த மாதிரி இருக்கும் நம்ம டிசைட் பண்றப்ப நம்ம provisions create பண்ணுவோம். Then the product sale பண்றதுக்கு வந்து நான் have had someone per product if he sells I will be paying this sales commission. So அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் கீழே செல்லிங் கமிஷன் வரலாம். ஸோ இந்த மேலே கொடுத்துருக்க ஹெட்டிங்ஸ் நீட் நாட் நெசசரி. நீங்கள் வந்து கிளாசிஃபிகேஷன் பண்ணுறப்ப டைரக்ட் இன்டைரக்ட்ன்ற கிளாசிஃபிகேஷனும் செப்பரேட்டாக எழுதணும்னு கூட இல்லை. பட் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறப்ப ஒரு ஆர்டர் இருக்கு. ஸோ அந்த ஆர்டர் கரெக்டாக எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஓகே. நான் இதெல்லாமே என்னன்னா எக்ஸ்பென்சஸ் சொல்கிறேன், இது எல்லாமே கம்ப்ளீட்லி ரிலேட்டட் டு business, but it's not directly related to the purchase. It's an indirect expenses. But to run the expenses, I need to run the business, I need to incur those expenses. So finance expenses, now bank maintenance, bank account maintenance, bank charges. I have had a loan in my bank, so I need to repay their interest. Discount of bills, இது வந்து bills receivables, bills payables ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. பட் இப்போ right now it's not in operation. More or less ஆன்லைன் பேங்கிங் எல்லாமே வந்ததுக்கு அப்புறம் இதோட யூசேஜ் அவ்வளோ ஒன்றும் இருக்கிறதுல.
இதுவுமே லைக் டெட்டார் கிரெடிட்டார் நேச்சர்ஸ்ல தான் வரும். அது ஏதாவது நீங்க ஆக்சுவல் வேலையோட பேங்க்ல கொடுத்து டிஸ்கவுண்ட் பண்ணோம்னா அது டிஸ்கவுண்ட்ஸ் ஆன் பில்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா இந்த இன்டைரக்ட் இன்கம்ல பாத்தீங்கன்னா டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டுன்றது இன்கமா போட்டிருந்தேன். அதே டிஸ்கவுண்ட்டை நான் இன்னொருத்தருக்கு அலோவ் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், டிஸ்கவுண்ட் அலோட் டு த கஸ்டமர். நான் அலோவ் பண்ணனா அது டிஸ்கவுண்ட் அலோட் டு த கஸ்டமர், நான் ரிசீவ் பண்ணனா டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்ட். டிஸ்கவுண்ட் நான் அலோவ் பண்ணியிருக்கேன்றப்ப இது என்னோட எக்ஸ்பென்சஸ். இது ரெகுலரா ஆகாது, இன்டைரக்டா இருக்கிறதுனால இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்ல தான் போறேன். அதுக்கப்புறம் அப்நார்மல் லாசஸ் விச் ஓன்ட் ஆக்சுவலி ரிலேட்டட் டு மை பிசினஸ் ஆக்டிவிட்டி. இட்ஸ் அப்நார்மல். The word itself says it's an abnormal loss. Loss on sale of machinery. 10,000 rupees worth இருக்கிற மிஷினரி என்கிட்ட இருக்கு, பட் இட்ஸ் நோ மோர், இதுக்கு மேல யூஸே பண்ண முடியாது அப்படின்னு இருக்கிறதுனால I plan to sell it, ஸ்கிராப்புக்கு சேல் பண்றேன். ஸோ அவன் என்ன பண்றான்னா, he gave me 8,000 rupees, 10,000 worth of machinery in my books of accounts is sold for 8,000 rupees, 2,000 loss. ஸோ அந்த லாஸ் இங்க எழுதணும். அதே மாதிரி என்கிட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு, அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை நான் சேல் பண்றேன். இட்ஸ் நாட் ஆல்சோ மை பிசினஸ் ஆக்டிவிட்டி, it's indirect to my business activity. So that's the reason we are not at accounting those things in direct expenses. Loss by fire accident நடந்துருச்சு திடீர்னு. ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தாலும் அது இட்ஸ் அன் அப்நார்மல் லாஸ். ஆக்சுவலி எங்கேயுமே ரெக்கரிங்கா நடக்காது. இந்த அப்நார்மல் லாஸ்ன்றது வந்து நான் ரெக்கரிங் நேச்சர், ரேர், அதனால அது அப்நார்மல்னுவாங்க. நார்மல்ன்றது எல்லாருக்குமே நடக்கும், அதனால அதை அக்கௌண்ட் பண்ண மாட்டாங்க எங்கேயுமே. நார்மல் லாஸ், நார்மல் கெயின் எதுவுமே நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா எல்லாருக்குமே அது காமனா நடக்கிறதுனால அதை அக்கௌண்ட் பண்ண மாட்டோம். நான் 1 லிட்டர் போட்ட லிட்டர் பெட்ரோல் நான் போட்டாலும் சரி, நீங்க போட்டாலும் சரி, அதுல வேப்பரைசர் ஆகிறத நான் யாருனாலும் தடுக்க முடியாது. ஸோ இட்ஸ் அ நார்மல் லாஸ். ஆனா அதுவே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, பெட்ரோல் போட்டதுக்கு அப்புறம் வண்டி எடுத்துன்னு போயிட்டு கீழே விட்டு விழுந்து அந்த 1 லிட்டர் பெட்ரோலுமே கீழே கொட்டிக்கிச்சுன்னா அது நான் பண்ண லாஸ், அது அப்நார்மல் லாஸ், அது நான் தான் பேர் பண்ணணும். ஆனா நார்மலா பெட்ரோல் போட்டப்ப எவாபரேட் ஆனது வந்து நார்மல் லாஸ், அதெல்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஓவர் ஆயிடும் இந்த காஸ்ட்லே. ஆனா அந்த அப்நார்மலா ஆகுறது வந்து நான் இதெல்லாம் செப்பரேட்டா அக்கௌண்ட் பண்ணி நான் காட்டணும். ஓகேங்க, இதுதான் டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் டீடைல்ஸ். கேள்விகள் கேட்கும் நேரம் இது. இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ. ஹரி, ஆ கேரியேஜ் அவுட்வர்ட்ஸ், கேரியேஜ் இன்வர்ட்ஸ் சொன்னீங்க இல்லையா? ஆ அது ரெண்டுமே வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் தான் இல்லையா? இன்வர்ட்ஸ், ரெண்டுமே அவுட்வர்ட்ஸ் ரெண்டுமே எக்ஸ்பென்சஸ் தான். ஆனா ரெண்டுமே நான் இன்கர் பண்றேன், அதனால தான் இது என்னோட எக்ஸ்பென்ஸ். ஓகே. இன் சோ கேஸ் இப்ப நான் பே கேரியேஜ், பண்ணிட்டு அவன் ரீம்பர்ஸ் பண்ணிடுறான்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே இப்ப சங்கீதா என்கிட்ட வந்துட்டு என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, எனக்கு வந்து இந்த புக் வேணும்டா வாங்கி தாடான்னு கேட்டிருக்காங்க. நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா, புக்கை வாங்கிட்டேன். புக்குக்கான 1000 ருபீஸ்ன்ற விலையை எனக்கு கொடுத்துட்டாங்க. அதை நான் இங்க இருந்து போஸ்ட் போறதுக்கு எனக்கு 200 ருபீஸ் ஆச்சு. நான் இங்க இருந்தா அதை கேரேஜ் அவுட்வர்ட் நான் உங்களுக்கு அந்த பொருளை ஓகே அனுப்புறேன். அப்ப என்ன ஓகே ஆகுதுன்னா, அந்த அமௌண்ட் நான் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, எனக்கு 1000 ருபீஸ் பொருளை வந்து 1200க்கு நான் சேல் பண்ணிருக்கேன். தட் மீன் ஐ ஹேவ் இன்கர்ட் 1000 ருபீஸ் உங்களுக்கு நான் உங்ககிட்ட இருந்து ரிசீவ் பண்ணிட்டேன். ஆனா 200 ஆச்சு அந்த எக்ஸ்பென்ஸ் எனக்கு. அந்த 200 எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து அவங்க ரீஎம்பர்ஸ் பண்ணிடுறாங்க என்னோட ஃப்ரெண்டுன்றதுனால. ஓகே ஸோ என்கிட்ட 1200 லைக் இன்கர் ஆனது நான் ரீகன்சிடர் பண்ணிக்கிறதுனால அந்த டைம்ல எனக்கு வந்து கேரேஜ் அவுட்வர்ட்ன்றதும் இல்லை, இன்வர்ட்ஸும் இல்லை. ஸோ 0 ஆயிடும். இன்கேஸ் நான் ஒரு பொருள் லைக் கார் 10 லேக் ஒர்த்து நான் விற்கிறேன், 5 லேக். அவங்க என்ன ஓகே பண்றாங்கன்னா, எனக்கு வந்து இந்த 5 கார்ஸ்மே என்னோட வீட்டுக்கிட்ட டெலிவரி பண்ணிடுங்கன்னு கேட்கறாங்க. ஓகே ஸோ நான் இங்கிருந்து லைக் ஐ ஹேட் சம் கார் லைக் டிரான்ஸ்போர்ட் வெஹிக்கல் ஒரு 1 லேக் ஆச்சு எனக்கு. ஓகே இங்கிருந்து அவங்க வீட்டுக்கு எடுத்துன்னு போறதுக்கு. அவங்க இருந்துகிட்ட இல்ல அவ்வளோலாம் ஆகாது, 50,000 தான் ஆகுன்றாங்க. ஸோ அந்த 50,000 கொடுத்துட்றாங்க, ரீஎம்பர்ஸ் பண்ணிடுறாங்க. பேலன்ஸ் 50,000 வந்து எனக்கு கேரேஜ் அவுட்வர்ட்ஸ். அந்த பொருளை நான் உங்ககிட்ட வித்திருக்கிறேன், அதாவது இந்த கஸ்டமர் பிளேஸ்க்கு நான் டெலிவரி பண்றதுக்கான எக்ஸ்பென்சஸ் தான் அவுட்வர்ட். அது இன்வர்ட்னா இந்த காரை வாங்குறதுக்கு லைக் இந்த காரை நான் மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கு எம்ஆர்எஃப் டயர்ஸ்ல போய் டயர் வாங்கினேன். அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, இல்லைங்க நான் உங்களுக்கு சேல் தான் பண்ணுவேன், டிரான்ஸ்போர்ட் எல்லாம் உங்களோட வேலைன்னு சொல்லிடுறாங்க. ஸோ நான் என்ன பண்றேன், திருப்பியும் ஒரு லாரியா ஹையர் பண்ணி ஒரு 20,000 25,000 இன்கர் பண்ணி திருப்பி நான் அந்த குட்ஸ் எடுத்து வந்து என்னோட ஆஃபீஸ்க்கு எடுத்துன்னு வரேன். ஸோ இந்த டைம் என்னோட கேரேஜ் இன்வர்ட். என்னோட ரா மெட்டீரியல் ஓகே ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பண்ணியிருக்கேன், இல்லை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன், இது இன்வர்ட். இந்த கேரேஜ் இன்வர்ட். கேரேஜ் என்ற வார்த்தையை கேரேஜ் we are carrying. இன்வர்ட்னா என்கிட்ட வருது, இன்டு மை ஆஃபீஸ். அவுட்வர்ட்னா டுவர்ட்ஸ் லைக் ஃப்ரம் மை ஃபேக்டரி டு கஸ்டமர். சப்ளையர் டு எனக்கு, சப்ளையர் டு எனக்குன்னா லைக் நான் ஃபேக்டரிக்குனா இட்ஸ் அன் இன்வர்ட். இன்வர்ட் ஃப்ரம் த ஓகே ஃபேக்டரி டு த கஸ்டமர்னா அது அவுட்வர்ட். கஸ்டமர் யா கிளியர் ஓகேவா? ஆயிடுச்சு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் பண்ற ஆகிறத நான் என்ன பண்ணுவேன்னா காஸ்ட்னு சொல்லிப்பேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 ருபீஸ் ஆச்சு. ஓகே, 10 மினிட்ஸ்ல ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் ஆக போகுது. ஓகே, ஒரு 100 ருபீஸ் ஆச்சு எனக்கு ப்ராடக்ட் வாங்குறதுக்கு. எனக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு பாத்தீங்கன்னா 10 ருபீஸ் ஆச்சு. நான் டோட்டலா என்ன பண்றேன்னா, இது டோட்டலா 110ன்னு எடுக்கிறேன்.
இந்த ப்ராடக்ட் நான் இப்ப விற்கணும்னா 110க்கு தான் விற்கணும். ஐ கான் சே ஐ வில் செல் அட் 100. செல் பண்ணிக்கலாம், பட் உனக்கு லாஸ் 10 rupees. ஸோ இப்போ என்னோட புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்ல இந்த பொருளோட மதிப்பு வந்து 110 ரூபாய். ஸோ இந்த 110 ரூபான்ற பொருளை நான் என்ன பண்ணலாம்னா 200 ரூபாய்க்கு நான் சேல் பண்ணலாம். I can sell it for 200 rupees. So the profit will be 90 rupees. புரிஞ்சுதா? புரியுது. இது எல்லாமே டைரக்டா. பட் இப்போ அந்த 200 ரூபாய் சேல் பண்றதுக்கோசரம் I have incurred 5 rupees which is carriage outward. அதை நான் இதுல இருந்து செட் ஆஃப் பண்ண முடியும். அதை நான் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸா இந்த கேட்டகரிக்குள்ளார எடுத்துன்னு வருவேன். இதெல்லாம் நார்மல் வேர்ட்ஸ் யூஸ்வலா இதெல்லாமே இருக்கும். அந்த ஹெட்டிங்ஸ் வந்து ஒரு பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கோசரம் இருந்ததுனால தான் அப்படியே எடுத்துட்டேன் நானும். மேனேஜ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், மெயின்டெனன்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ், செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். மேனேஜ்மெண்ட்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கூட சொல்லிக்கலாம், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். ஃபினான்ஷியல் எக்ஸ்பென்சஸ்னா பேங்கிங் ரிலேட்டடா இருக்கலாம். அட்மினல் லாசஸ் இது நார்மலா ரெக்கரிங் நேச்சர் இருக்காது. இப்போ எனக்கு இதெல்லாம் புரிஞ்சதுன்னா ஜேர்னல், லெட்ஜர், ட்ரையல் பேலன்ஸ், P&L, பேலன்ஸ் ஷீட் டக்குன்னு ஈஸியா கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். ஃபியூ கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்சர்வேட்டிசம், இந்த அசெட் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. இந்த பேஜ் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். என்னோட ஒர்க் மேக்ஸிமம் கம்ப்ளீட் ஆயிடும். த டெபிட் கிரெடிட் கான்செப்ட் இப்பயே சொல்லிட்டுமா இல்ல நாளைக்கு சொல்லட்டுமா? பிகாஸ் we got 8 minutes. ஏதாவது ஒன்று சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். சொல்லுங்க. மேபி ஓகே, நாளைக்கு ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம்ன்ற மாதிரி சொல்றீங்கப்பா. நாளைக்கு டைமிங் இல்லாம கொஞ்சம் எல்லாரும் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தா நல்லா இருக்கும். புரியல. டைமிங் இல்ல அதான் அது ஒரு டைமிங் இருக்கு. அதான் இந்த கான்செப்ட் பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் வேணா அதை பத்தி பேசிக்கலாம். ஏன்னா ரெக்கார்டிங்ல ரெக்கார்ட் ஆயிட்டோம். ரெக்கார்டிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம பேசிக்கலாமே அதை. ஷூர்ங்க. மேபி இத அதனால சொல்லுங்க. தான் நான் இத கொஞ்சம் மேபி நாளைக்கு ப்ரியாரிட்டைஸ் கூட பிரஷ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நான் இது வந்து கான்செப்ட் வந்து ஆல்ரெடி நான் சொன்னதுதான். இட்ஸ் லைக் ட்ரெடிஷ்னல் அப்ரோச் படி போகாம, தட் மீன் கோல்டன் ரூல்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் அப்படின்ற பழங்கால முறையை யூஸ் பண்ணாம ஐ எம் ட்ரைங் டு யூஸ் த மாடர்ன் மெத்தட். இது ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். இது உங்களுக்கு புரிஞ்சதா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல. பட் நான் திருப்பியும் வேற ஆங்கிள் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அதே in this form. ஓகேங்க. இப்போ ஒரு அசெட் என்கிட்ட இருக்கு. ஓகே, என்கிட்ட ஒரு அசெட் இருக்கு. அந்த அசெட் என்கிட்ட இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ இப்போ என்கிட்ட இருக்கிற அசெட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஐ ஷுட் டெபிட். சேம் அசெட் என்கிட்ட வந்து டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஐ ஷுட் கிரெடிட். ஓகேவா? இது புரியுதா இல்லீங்களா? ஏதாவது பெட்டரா வேற ஏதாவது வார்த்தை எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஏதாவது கேஷ் எடுத்துக்கலாமா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு காம்பினேஷனும் வராது ஒரே டைம்ல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல என்கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா ரா மெட்டீரியல் என்கிட்ட I made a sale. I have sold my car, 5 lakh worth of car. So அப்ப என்ன இருக்குன்னா என்கிட்ட 5 lakh worth of car என்ன இருக்குன்னா டிக்ரீஸ் ஆயிருக்குங்களா? ஓகே, இந்த சிச்சுவேஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். என்கிட்ட 5 lakh worth of கார் இருக்கு. நான் சங்கீதாக்கு சேல் பண்ணிட்டேன். சங்கீதா என்ன பண்ணாங்கன்னா, நான் அவ்வளோ பெரிய ஆளு, கடன்லாம் வச்சுக்க மாட்டேன், ஸோ இன்ஸ்டன்ட்டா நான் பே பண்ணிடுறேன்னு சொல்லிட்டு 5 lakh இருந்தாங்க செக் இல்லை கேஷ்னு கொடுத்துட்டாங்க என்கிட்ட இன்ஸ்டன்ட்டா. ஸோ என்ன ஆச்சுன்னா 5 lakh worth of கார் எனக்கு ரெடியூஸ் ஆயிருக்கீங்க. சேம் 5 lakh கரஸ்பாண்டிங்கா எனக்கு கேஷ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு.
ஸோ எனக்கு ஒரு சைடு அசெட் பார்த்தீங்கன்னா டவுன் ஆயிருக்கு. அசெட் என்னன்னா இன்வென்ட்ரின்றது லைக் இந்த கேஸ்ல கார், நான் கார்னு டேரக்டா யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ கார் வந்து கம்மியா இருக்கு. நம்பர் ஆஃப் குவான்டிட்டி ஆல்ரெடி என்கிட்ட இருந்தது என்ன இருக்குன்னா இப்போ கம்மியா இருக்கு. ஸோ ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ அதை ரெடியூஸ் பண்ணணும்னா இது ஆல்ரெடி டெபிட் பேலன்ஸ் இருக்கும். அசெட் வந்து யூஷுவல் நேச்சர் என்னன்னா டெபிட் பேலன்ஸ். இப்போ ஒன்று டெபிட்ல இருக்குன்னா அதை குறைக்கணும்னா அது ஆப்போசிட்டா இருக்கு யூட்டிலைஸ் பண்றது கிரெடிட். ஸோ அதை ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு தான் யூஸ் பண்றது லைக் கிரெடிட். ஸோ கார் டவுன் லைக் அதாவது கார் வந்து இப்போ 5 lakh ஒர்த் என்கிட்ட கம்மியாக இருக்குன்றதுனால ஐ ஹவ் கிரெடிட்டட் த 5 lakh ஒர்த் ஆஃப் கார். ஸோ இப்போ கேஷ் 5 lakh என்கிட்ட இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த கேஷ்ன்றது வந்து என்னோட அசெட். இந்த அசெட்ன்றது ஆல்மோஸ்ட் டெபிட் பேலன்ஸ் தான். இப்போ டெபிட் பேலன்ஸ் தான் இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா ஆல்ரெடி 5 டெபிட் இருக்குன்னா இன்னும் ஒரு 5 ஆட் பண்ணாதான் இந்த டெபிட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அதனால தான் இந்த 5 lakh டெபிட் பண்ணியிருக்கிறேன். இது புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதுங்க. ஓகேவா? இது வந்து நான் ஒரே இதை எடுத்துன்னு வந்துட்டு இருக்கேன். இப்போ 1 செகண்ட் இது பாத்தீங்கன்னா அதர் தென் திஸ் 3 காம்பினேஷன் இருக்கும். ஒன்னு அசெட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டெபிட் ஆகுதுன்னா கரஸ்பாண்டிங்கா கிரெடிட் ஆகணும். அந்த கிரெடிட்ன்றது என்னவா இருக்கலாம்னா லைபிலிட்டியா இருக்கலாம். மேபி இப்போ வந்து நான் சேல் பண்ணியிருக்கிறேன், அவங்க எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அமௌண்ட் கொடுக்கல. அவங்க ட்ரேட் சொல்லுங்க என்ன வேர்டு வரும்? ஹலோ லைபிலிட்டிங்க. ட்ரேட் ரிசீவபிள். ஓகே சரி, அப்ப இங்க வந்துருமா? சரி, நான் இன்வென்ட்ரிஸ் வாங்கியிருக்கேன். சப்ளையர்கிட்ட இருந்து இன்வென்ட்ரிஸ் வாங்கியிருக்கேன், நான் பே பண்ணல. ட்ரேட் பேயபிள். ஓகே ட்ரேட் பேயபிள்ஸ். ஒரு இடத்துல என்ன இருக்குன்னா லைபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு எனக்கு. ஒரு இடத்துல பாத்தீங்கன்னா லைபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அதே மாதிரி என்கிட்ட இன்வென்ட்ரி இன்க்ரீஸ் ஆகுதா? ஓகே, சோ ஒன்னு டெபிட் ஆகுதுன்னா ஒன்னு கிரெடிட் ஆகும். For every debit there must be an equivalent and corresponding value of credit. ஸோ அந்த கிரெடிட்ன்றதுனால இந்த டெபிட்டுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா இந்த 3 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா அசெட் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு அசெட் டிக்ரீஸ் ஆகலாம். அப்படி இல்லைன்னா அசெட் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு லைபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகலாம், அந்த கிரெடிட் நேச்சர். அப்படி இல்லைன்னா அசெட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கலாம், இன்கமும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கலாம், எக்ஸ்பென்சஸ் டவுன் ஆயிருக்கலாம் மேபி. இதுதான் காம்பினேஷன். இதே மாதிரி தான் இப்போ இந்த அசெட் கிரெடிட் ஆயிருக்குல்ல, ஸோ பேலன்ஸ் இருக்கிற டெபிட் நேச்சர்ல எது வேணாலும் இது கரஸ்பாண்டிங்கா நடக்கலாம். ஹரி கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கு. ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் வெச்சு சொல்லுங்களேன். சரி ஓகே, இந்த அசெட் இன்க்ரீஸ் ஆனா டெபிட் பண்றோம், அசெட் டிக்ரீஸ் ஆனா கிரெடிட் பண்றோம். இத கொஞ்சம் நீங்க மெமரைஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா பரவாயில்ல. ஓகேவா? ஓகே இத மெமரைஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா ஓகே. செகண்ட் அட்டென்ஷன் ரிமூவ் பண்ணலையா? எக்ஸாம்பிள் சொன்னா டைம் ஆகும், அதான் யோசிக்கிறேன் நான், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, இந்த ஒரு டேபிளை மட்டும் கொஞ்சம் மெமரைஸ் பண்ணிக்கிட்டோம், சரியா போயிடும். அப்படி கூட இல்லை, இந்த வேல்யூ மட்டும் எனக்கு மெமரைஸ் பண்ணிங்கன்னா கூட எனக்கு ஓகே தான். தட்டோ ஓகேங்களா? இது ஃபர்ஸ்ட் 2 மட்டும் இந்த காலம் மட்டும் உங்களால மெமரைஸ் பண்ண முடியுமா? ஆக்சுவலி ஒருத்தவங்க சொல்லி தரும்போது எய்டுன்னு சொல்லி கொடுத்தாங்கங்க. அசெட் இன்க்ரீஸ் டெபிட், சோ எய்ட் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்க சொன்னாங்க. கரெக்ட் தான், பட் எல்லா டைமும் நீங்க வந்து மெமரைஸ் பண்ணினே இருக்க முடியாதுல்ல. இல்ல அப்படி ஒண்ணு ஞாபகம் வச்சிருந்தா ஆப்போசிட்ல எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. மறந்தா மொத்தமா போயிடுமே. கரெக்ட் தான். ஐடு அசெட் அண்ட் எக்ஸ்பென்ஸுக்கு வந்து டெபிட் நேச்சர் தான். லைபிலிட்டிஸ் அண்ட் இன்கம்ஸ் எல்லாம் கிரெடிட் நேச்சர் தான். டெட்டார்ஸ்ன்றது டெபிட் நேச்சர், டிஆர். கிரெடிட்டார்ஸ் லைபிலிட்டி, சிஆர். லைபிலிட்டி இன்கம் கிரெடிட் நேச்சர். ஓகேவா? நான் இது வேணா எக்ஸ்பிளனேஷன் நாளைக்கு கொடுக்குறேன். ஜஸ்ட் இப்போ ரஃபா சும்மா பாருங்க, நான் எதுவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல ஃபர்தரா. அசெட் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஹேவ்